So in terms of quality control and quality assurance, இது வரைக்கும் பார்த்திருந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து we'll just quickly go through it, and at the end of this class we'll look into how to statistically analyze the data. So first என்ன இருக்கும்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட், that will be your unit 1. இதுல முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது some basic definitions and factors influencing construction quality. அதை நம்ம ஒரு பிபிடில வந்து டிஸ்கிரைபா பார்த்துருக்கோம். என்னென்ன பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் மூலியமா ஆர் என்னென்ன எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் மூலியமா how your quality may vary in terms of time, in terms of cost, and in terms of requirement from the clients and the capabilities of the contractor, like that. அது நம்ம ஒரு பாயிண்டா பார்க்க போறது இல்லை. இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் குவிக் ரிவ்யூ ஆஃப் எவ்ரிதிங் தட் the syllabus has. Then responsibilities and authorities in terms of construction managers நம்ம ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். Quality management guidelines and quality circle, that is a group of people involved, right? And also important வந்து philosophies, என்னென்ன particular researchers or scientists அவங்களோட philosophical perspectives என்ன இருக்கு regarding quality. So in terms of a product or in terms of value or in terms of manufacturer point of view, you can describe what actually we are measuring, and the typical characteristics should be performance, features, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetics, and perceived quality. So எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம ஏன் இவ்வளவு ஜர்னல்ஸ் படிக்கிறாங்க, ரிசர்ச் பண்றாங்க? Is it to improve only their part? No, because in a new kind of project or construction environment, the risks and rewards வந்து not only limited to only one participant, but sharing அதிகமா இருக்கும். Okay, sharing அதிகமா இருக்கிறதுனால you have to avoid more competition from the other participants, like whoever the competitors are there in the current market. And client பாத்தீங்கன்னா they would not still recommend about traditional approaches. The expectations will be new based on many features like application of technologies, latest materials, then what tools we are going to implement to coordinate the projects. இந்த மாதிரி வந்து different kind of expectations இருக்கு. That is what then also we have a changing product mix, a shift from low volume high price to high volume low price, like factors. இப்போ நிறைய பேர் வந்து கிளைண்ட்ல they will demand a model, right? இப்போ நான் வந்து சொல்றேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து I can able to complete it with say ஒரு 10 crore ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து I am tagging it as a 10 crore project. அப்போ அதுக்கு நான் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன், ரைட்? ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த feasibility studies. And in terms of இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்டா we have EIA policy, right? The environmental impact assessment. அதுல வந்து லேட்டஸ்ட் டிராஃப்ட் ரிவிஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க, and there are a lot of debates over it, like how it has to be implemented and what policy measures can be overtaken by what agencies. அதெல்லாம் வந்து it is described, right? அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா from the feasibility study, அது வந்து feasibility பார்ட்ல வரும். இப்போ நான் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை எங்க வேணும்னாலும் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது. there are many limitations. Like one of the example is environmental impact assessment. Like that we have to do a technical assessment, financial assessment, that and prepare the models for optimal scenarios without compromising the qualities. Then a product complexity, complex and more complex project வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறோம், அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா இந்த மெஷர்ஸ் தேவைப்படும். without it we cannot able to complete. Then higher level of customer satisfaction, that is reputations that we are going to achieve, that is from the by the contractor. Moreover, இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு காஸ்ட் சேவிங்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. காஸ்ட் சேவிங்ஸ்ல கூட நம்ம if there is any loss we can again regain it from a different project later. But if there is any flaw in terms of reputation, it is very difficult to regain the name by the contractor. That will create more opportunity loss.
Then we have a quality levels with at what levels or at what perspective or what approach you are approaching it. Then total quality management. This நீங்க வந்து philosophies already பார்த்திருப்பீங்க. இந்த 14 points for management இதுவும் பார்த்திருந்தோம். இது வந்து கொஞ்சம் டீடைலா பார்த்திருந்தோம், right? Then we have a PDCA cycle, which is plan, do, check, and act. Then the philosophies and the respective points for management. எதை ஃபாலோ பண்ணா குவாலிட்டி அச்சீவ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தர் அண்ட் ரிசர்ச்சரும் ஒரு பிலாசபிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் வச்சிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிராஸ்பி பிலாசபின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா they are focused on zero defects. அதுக்கு என்னென்ன ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then apart from that we have a general quality management அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then quality system, this is important, right? Here is where the ISO and its family of standards we have seen already. ISO 9000, 9001, 9004 என்னெல்லாம் கவர் ஆகும் ஒரு குவாலிட்டி சிஸ்டம்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிசி, ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர், SOPs, that is operating procedures, processes, which is work instructions, then training, then quality manual. இது எல்லாமே இன்டகிரேட்டடா தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் a quality system. ஸோ ஒரு ஆஸ்பெக்ட் பத்தி தனித்தனியா இருக்கும்ல. குவாலிட்டி பாலிசி and regarding to what objectives they are framing in terms of short term, long term plans. Quality பொறுத்த வரைக்கும் the advantage is to establish a long term plan. ஏன்னா ஷார்ட் டேர்ம் பிளான் பண்ண என்ன ஆகும், our objectives will change frequently, right? Then our methodology will also change depending on that purpose. That doesn't establish a certain performance. Then organization structure la pathina centralized decentralized system. இந்த சிஸ்டம் வந்து என்ன சொல்லலாம், யூனிஃபார்மா ஒரு என்டையர் அப்ரோச்சுக்கு தான் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு கிடையாது. இட் கேன் பி வேரிட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் சப் லெவல்ஸ், லைக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் சிஸ்டம், தென் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சிஸ்டம், தென் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சைட் எக்ஸிகியூஷன். எந்தெந்த இடத்துல நம்ம சென்ட்ரலைஸ்ட் பண்றோம், எந்த இடத்துல டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு யூ ஹேவ் டு டேக் த டெசிஷன்ஸ். And then we have a quality system procedures. Procedure in the sense the standard operating procedures and the control. The control அப்படிங்கிற இடத்துல தான் we have quality control measures. And also apart from that we also have quality assurance. The quality control is product oriented, right? Quality assurance will be process oriented. Then quality training manuals இங்க வந்து அவுட்லைனா தான் இருக்கும். பட் யூனிட் 2 பொறுத்த வரைக்கும் each topic of quality system will be elaborated. Then factors affecting quality, client oda perspective, then project oda perspective, environment perspective, project team leaders, project procedures, then project management actions. இந்த மாதிரி ஒரு 6 கேட்டகரியை வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணணும். And also from a typical journal of 1995, ஏன் வந்து பழைய ஜேர்னல் எடுக்கிறாங்கன்னா இதுல there are standard set of criteria that is segregated. Even in current trend of projects, the factors still existing இருக்கலாம், but at different intensities. Then we have responsibility and authorities in terms of project participants. யாரெல்லாம் என்ன ரோல் ப்ளே பண்றாங்க, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரோட ரோல், தென் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் மேனேஜரோட ரோல். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெயின்லி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சைட் எக்ஸிகியூஷன்ல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் குயிக்காக ஹைலைட் பண்றேன். தட் இஸ் செக் பாயிண்ட் ரிவ்யூஸ். ஓகே, குவாலிட்டி செக் பாயிண்ட் ரிவ்யூஸ், QCP. நான் அந்த ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் மட்டும் ஹைலைட் பண்றேன். Then we have a field design changes request. Based on site constraints, your design may change, or maybe due to some design changes, site la further changes execute பண்றதுல differences இருக்கலாம்.
Then we have a quality assurance manager. Assurance manager on the process oriented, right? And the managers are separately allocated for construction separate and for design separate. So design quality assurance manager. Then typical construction manager, involving and participating in coordinating in all activities, like for example inspection, sampling and testing. Then weekly progress or inspection reports. இந்த மாதிரி வந்து we have typical participants and the roles of individual on how do they have to coordinate within the chain of system. Then we have the data based on it, detail இருக்கு. And the last and important topic in unit 1 will be quality circle, right? A group of employees, they are teaming together and listing out the objectives and their grievances and what changes has to be done. And this discussion is encouraged within the organization. So structure of quality circle, members யார் யார் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா steering committee, a coordinator, a facilitator, a circle leader and circle members. So within organization there may be multiple quality circles. So this is the hierarchy. In the hierarchy, the bottom there will be many non-QC members, that is non-quality circle members. Apart from that, we have quality circle members in a separate teams. So what do they identify? That is the problem, the nature of the problem. From that, they shortlist and select particular problems to be solved. And they also develop some frameworks, that is alternative solutions for each problem, and select the most appropriate, that is optimal solution. Prepare a plan of action to implement it. Then present solution to the entire staff management and implement it. So there are advantages as well as disadvantages. Particular disadvantages என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா inadequate training and unsure of purpose, not truly voluntary. இது வந்து mandatory கிடையாது, ரைட்? இது வந்து பர்டிகுலரா வந்து வாலண்டரி மேண்டேட்டரி அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு ஸ்கோப்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ட்ரூலி வாலண்டரி. Then lack of management interest. Suppose how the appropriate solution is encouraged or not encouraged by the top level management. Like this case, there are many different scenarios. அதுக்கப்புறம் we have quality system, right? This quality system நம்ம syllabusல பாருங்க, whatever we have a combined elements, right from quality policy, then procedures, documents, training, then about the explanation of standard itself. So first அதோட necessities பார்த்திருப்பீங்க. Then this quality system, what are the importances? Then ISO 9000 family of standards, இது நம்ம டீடைலா பார்த்திருந்தோம். Regarding the clauses and compare it with the journalsல வந்து ஒரு ரீஜன்ல அவங்க செக் பண்ணும்போது என்ன clauses வந்து மெயின் அஃபெக்ட் ஆகுது, எதுல அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எது வந்து ஆல்ரெடி நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. So in this ISO 9000 family, we have ISO 9000, which is for fundamentals and vocabulary. Main technical terms and அதோட meanings, so that misunderstandings இல்லாம இருக்கும். Everyone approach the term or the concept in the same manner. And we have ISO 9001, is for requirements. What அந்த ஒரு கிளாஸ்ல என்னென்ன ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நம்ம ஜேர்னல்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு விதமா பிரிச்சிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதை பத்தி அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கா,
and either it is existing or not, and then they have implemented it or not. Existing in the sense in this documentation. Then we have ISO 9004 to improve the performance of QM systems. Then what advantages we have in certification? Along with it, we saw it like the process involved in the detailed points through implementation. So இதெல்லாம் தான் வந்து the split up of detailed requirements in the quality system. So ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் there are separate parameters. Then we will have about the documentation, right? So documentation la ஒரு சின்ன revision அப்படினு பார்த்தோம்னா ஒரு pyramid வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறோம், and we are splitting the documentation into 4 levels. Level 1, 2, 3 and 4 from the top. So top la பாத்தீங்கன்னா quality policy or quality manual regarding the guidelines. So what should be existing or not. Then level 2 about operating procedures for each, for inspection or for each testing, what methodology we have to follow, or for procurement what circumstances should be followed. இப்போ ஒரு மெட்டீரியலுக்கு வந்து எவ்வளவு சேஃப்டி ஸ்டாக் இருந்தா நம்ம வந்து ஃபர்தரா நெக்ஸ்ட் சைக்கிளுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், ஆர்டர் டெலிவரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will have some set of procedures. It should not, அந்த ப்ரோட்டோகால் வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணக்கூடாது. Then we have work instructions. கம்யூனிகேஷன் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி வைக்கிறாங்க about the do's and don'ts. Then we have forms, labels and records. The level 4 la தான் வந்து the sheets இருக்கும். In whichever sheet we are filling the data regarding checklist or inspection testing, those records will be stored in level 4. So adla detailed descriptions இருக்கும். How to prepare a quality manual, then operating procedure, then work instructions, and then the record statements. Then we have quality related training. It was 6 phase பார்த்திருந்தோம் இல்லையா, அந்த ட்ரைனிங்கோட நெசசிட்டி என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல இருந்து what tools we can use, how are we going to implement it, then how do we going to develop it, so that who are all involved, how much period they are involved, what parameters, attributes we are going to measure in terms of KSAs, knowledge, skills and abilities, and finally the actual implementation of the plan at the 5th stage, and at the last stage you are going to evaluate about your effectiveness of the training இந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். So that is from upfront review, then assessment, then we had a analysis to compare the methods and verify the result, and then to develop the training program, and the 5th stage will be implementation, and the last stage will be evaluation of the training program. அப்போ ஸ்டார்டிங் அதுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், ஒரிஜினலா என்ன ரிக்வெஸ்ட் இருந்தது, என்ன அட்ரிபியூட்ஸ்க்காக, தென் அந்த அட்ரிபியூட்ஸ்க்கு என்னென்ன அப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணோம், then what stakeholder feedback that we received regarding the change in performance, and last will be the implementation of quality system. இதுல தான் வந்து we will see about the certification programs. இதுல ஒரு 14 points கிட்ட இருக்கும், right? So at the end of the implementation, it should always be a continual improvement process. Continual improvement and at the earlier you saw on cycle, right? PDCA, plan, do, check, act. Once ஒரு system establish பண்ணதுக்கு அப்புறமா it is not going to be permanent. You should revise
by injecting a new set of objectives to improve more quality. So that is all about unit 2. Unit 3 we started with the differences in quality control and quality assurance and related journal. So we will see some statistical examples. Okay, I'll just take the particular page. Okay, so if you can see in the text, we have statistical tolerance. Tolerance அப்படின்னா என்ன? ஒரு particular limit with which you are going to measure the performance or any other parameters. Can you say any one example of tolerance in terms of any product or any services? குவாலிட்டியில டாலரன்ஸ் அப்படின்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்ல முடியுமா? Yes, anyone? Can you state some examples? Like the fullest capacity, sir. Okay, to the fullest capacity. அப்போ நான் அது நீங்க லைன்ல இருங்க. அப்படியே ஒரு செயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு செயின் ஒரு டேப், ஒரு 30 மீட்டர் டேப். 30 மீட்டர் டேப் அப்படின்னோடனே உங்களுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வரும்னு தெரியும் சிவில்ல? ரிகார்டிங் த சர்வேல வந்து regarding the corrections involved, right? Tape corrections due to various reasons like manufacturer or defect or temperature changes. We have some or due to slope corrections. நிறைய இருக்கு. அதுல ஒரு டேப் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சைட்ல ஃபீல்ட்ல மெஷர் பண்ண போறதுக்கு there will be one tolerance limit. அப்படின்னா என்ன? ஒரு டேப்புக்கு there is a tolerance limit. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்? அதே மாதிரி இந்த டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிற ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய டேர்மும் டிராயிங்ஸ்லயும் யூசுவலா இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. லைக் எரர் ஃபேக்டர் சார். எரர் ஃபேக்டர் லைக் the possibility with which how much error can occur. அப்ப அதுக்கு யூனிட் என்னவா இருக்கும்? அந்த எரரோட யூனிட் சொல்லுங்க. நம்ம நார்மலி என்ன யூனிட்ல வந்து எஸ் சோ என்ன யூனிட்ல மெஷர் பண்றோமோ அந்த சேம் யூனிட்ல தான் எரரும் இருக்கும். கரெக்ட்டா? ஒரு 30 மீட்டர் டேப்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுல வந்து 30.01 மீட்டரா இருக்கலாம், இல்ல 29.99 மீட்டராவும் இருக்கலாம். In this case we have to set some range limits, plus or minus like that. So plus na evlo, minus na evlo, but usually in a statistical point of view, in both the cases, that is in the plus or in the minus, the value will be same, so that we give equal weightage for the positive error as well as the negative error. So positive error on the correction la, we will have negative correction. Negative error on the we will have positive correction. This is some general fact, right? So inga tolerance in pathomna, so and adhe pola drawings பத்தி சொன்னேன் இல்லையா, சிவில் டிராயிங்ஸை விட மெக்கானிக்கல் டிராயிங்ஸ் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பார்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த பார்ட்ஸ்ல there will have many dimensions, and இந்த டைமென்ஷன்ஸ்லயே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if they take any coil or a spring or any furnace, whatever the material may be, a small or a big material, in that case particular gear அதுல டைமென்ஷன் அனோட்டேட் பண்ணும்போது, தட் இஸ் டைமென்ஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது the value plus or minus so and so அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். From that we can understand the limit for tolerance, because அந்த drawings பேஸ் பண்ணி தான் ப்ரொடக்ஷன் நடக்க போகுது. ப்ரொடக்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறமா they going to do some inspection test. Inspection testக்கு they going to refer the drawings, original drawings, right?
அப்போ அது ரெண்டும் வந்து எந்த அளவுக்கு மேட்ச் ஆகுது? இப்போ யுவர் மெட்டீரியல் இஸ் நாட் வித்தின் த எக்ஸாக்ட் லிமிட், அட்லீஸ்ட் இட் ஷுட் பாஸ் சம் டாலரன்ஸ். இப்போ இது மெக்கானிக்கல். சிவில் பாத்தீங்கன்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் சப்ளை என்னென்ன நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? சிவில்ல வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம நார்மலா பேட்சிங் பிளான்ட்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க? சிமெண்ட் இருக்கு. சிமெண்ட்டுக்கு there may be various properties that we can study. அதாவது ஒரு லேப் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பிஃபோர் அக்செப்டிங் இட். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட்டிங் டைம் டெஸ்ட் பண்ணலாம். தென் கியூப் சிமெண்ட் மோட்டர் கியூப் வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம். தென் we have ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே பிரிக்ஸ்ல வந்து we have டைமென்ஷன் டெஸ்ட் இருக்கு. தென் நார்மல் கன்வென்ஷனல் டெஸ்ட்னு சில இது சைட்ல பண்ணுவாங்க. ஃபால் டெஸ்ட் இருக்கும். தென் சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் இருக்கும். தட் இஸ் ரிங்கிங் சவுண்ட், எவ்வளோ கிராக்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. அதாவது ரெண்டு பிரிக்கை ஒன்னோட ஒன்று மோத விட்டு டக் டக்குன்னு தட்டின சவுண்ட் வரும் இல்லையா, கிளியர் சவுண்டு. ஸோ தட் இஸ் அ சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு we have different properties with which we can test, and in some cases we can set some tolerances or the limiting values, particularly in terms of grade of concrete or grade of cement, or in terms of water absorption. And in this case பார்த்தோம்னா statistical toleranceக்கு நம்ம we are going to take the parameters of mu values, then sigma value calculate பண்ணணும். ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க regarding the statistical tool and the tolerance limits, and how are we going to select the particular variables. That is the unit with which we are going to test. So basics அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we'll have the bell curve or the normal distribution curve, right? என்னென்ன parameters இருக்கு? First one பார்த்தீங்கன்னா at the center we have a mu, which is the mean. It's called the measure of center of distribution. Okay, and the sigma is the standard deviation, measure of how the spread of distribution occurs. சில பெல் கர்வ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நேரோவா இருக்கும், அண்ட் சில பெல் கர்வ்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கர்வ் வந்து ரொம்ப வைடா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும். எந்த கர்வை வந்து நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க? a wide curve or a narrow curve? Which curve will you prefer? இப்போ டீம் ஏ ஒரு மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி டெஸ்ட் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு நேரோ கர்வ் கிடைக்குது. டீம் பி டெஸ்ட் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஃபிளாட்டா ஒரு கர்வ் கிடைக்குது. ஓகே, தட் இஸ் எக்ஸ்பாண்டட் கர்வ். Which would you prefer, team A or team B? Question follow பண்ண முடியுதா? Once again repeat பண்ணுங்க சார். அதாவது நம்ம கர்வ் இருக்கு இல்லையா, கர்வ் வந்து டீம் ஏ வந்து நேரோவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, கர்வ் வந்து ரொம்ப நேரோவா இருக்கு. டீம் பி வந்து யூ கேன் இமேஜின், ரைட்? பிகாஸ் நீங்க கர்வ்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க பெல் கர்வ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இன்னொரு டீம் பி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பெல் கர்வ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பாண்டடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ எதுல வந்து குவாலிட்டி அதிகமா இருக்கும்? Expanded one. சொல்லுங்க, ஒரு தடவை சொல்லுங்க. டீம் ஏ Expanded. ஓகே, ஒருத்தர் வந்து டீம் ஏங்கிறீங்க, இன்னொருத்தவங்க டீம் பிங்கிறீங்க. என்ன ரீசன்? ஃபர்ஸ்ட் டீம் ஏ நேரோ கர்வுக்கு என்ன ரீசன்? சார் அதோட லைக் டீவியேஷன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் சார். ஃப்ரம் த மீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட டீவியேஷன் கம்மியா இருக்கும். இஃப் த கர்வ் இஸ் நேரோனா, ரொம்ப ப்ராடா இருந்துச்சுன்னா இங்க அதுக்கு வந்து டீவியேஷன் நிறைய இருக்கும். சோ ஐ திங்க் ஏ. ஓகே, சோ எக்ஸ்பாண்டடா இருக்கும்னு சொன்னதுக்கு என்ன ரீசன்? அதாவது உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தெரியணும் அதுக்காக. சொல்லுங்க. ரேஞ்ச் இருக்கறனால வந்து most of the result will fall into the category. ஓ, அந்த ரேஞ்ச் தான் ப்ராப்ளமே. ஓகேவா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 டேப் இருக்கு. ஓகே, 100 ஸ்டீல் ஒரு மெட்டாலிக் டேப் இருக்கு. ஓகே, அந்த 100 டேப்போட ஆக்சுவல் வந்து நீங்க செக் பண்ண போறீங்க. அப்போ எல்லா டேப்போட ஒரு 30 மீட்டர் டேப்னா எவ்வளவு லென்த் இருக்கணும்? 30 தான் இருக்கணும். there may be some few deviation like 30.0105 or 29.99 29.95 அந்த மாதிரி இருக்கலாம். பட் உங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த கிராஃப்ல எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்னன்னு பாருங்க.
which is nothing but the unit of variable that we are going to test. If you are going to measure in terms of meter, then the x-axis also will also be in meter. அப்போ ஒரு 30 மீட்டர் டேப்ல 30.5 அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து அக்செப்டபிளா இருக்குமா? அதாவது ஹாஃப் மீட்டர் அதிகமா இருக்கு, 50 சென்டிமீட்டர் அதிகமா இருக்கு. இஸ் இட் அக்செப்டபிள்? நோ. அதே மாதிரி 29.5 அப்படின்ட்டு ஒரு வேல்யூ இருக்கு, அதுவும் அக்செப்டபிள் கிடையாது. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? உங்களுக்கு வேல்யூ அதிகமாச்சுன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது நம்மளால. ஒரு ஜென்ரல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. உங்களோட டெம்பரேச்சருக்கா உங்க ஏர் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க வந்து ஒரு 20 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் எதிர்பார்க்குறீங்க ரூம்ல டு அச்சீவ் த தெர்மல் கம்ஃபர்ட். ஓகே, ஸோ 19 வச்சா அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்க, ஓகே. 21 வச்சாலும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்க, ஓகே. பட் 10 டிகிரி வச்சா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம், பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் வித்தின் அவர் தெர்மல் கம்ஃபர்ட் ரேஞ்ச். அதே மாதிரி 24க்கு மேலே போச்சுனாலும் இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள், ரைட்? அந்த மாதிரி தான் in terms of quality, that is in terms of accuracy, எந்த ஒரு கர்வ்ல வந்து எந்த ஒரு கர்வ் நேரோவா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு எத்தனை வேல்யூ நீங்க டெஸ்ட் பண்றீங்களோ அத்தனை வேல்யூவும் மீன் வேல்யூக்கு க்ளோசரா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். This is what we are trying to state finally. உங்களோட எல்லா நேரோ கர்வ்ல என்ன இருக்கும்? உங்களோட எல்லா வேல்யூஸும் மீன் வேல்யூக்கு பக்கத்துலயே இருக்கும், அட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட். ஸோ அதனால உங்களுக்கு குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். இதே உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பேண்டட் கர்வ்ல உங்களோட வேல்யூஸ் நீங்க டெஸ்ட் பண்ற வேல்யூஸ் மெயின் வேல்யூவை விட ரொம்ப தூரமா ஃபாரவேயா இருக்கும். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட். உங்களோட கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு M25 கிரேடுக்கு 25 வந்து ஆவரேஜ் வேல்யூ, கரெக்டா? தட் இஸ் வாட் வி டேக். 24 இருக்கலாம், 26 இருக்கலாம், ஓகே. பட் 20 and 20க்கு கீழெல்லாம் போகக்கூடாது, கரெக்டா? அதே மாதிரி 30க்கு மேலேயும் போகக்கூடாது, வித்தின் த கிரேட்குள்ள இருக்கணும். தட் இஸ் ஹவ் we are going to look quality into the bell curve. So according to statistics, we have 6 sigma curve. Left side la 3 sigma, right side la 3 sigma, and the distribution of percentage of the area of the curve with respect to each sigma is shown in the graph, right? First ஒரு சிக்மாக்கு வந்து 34.1% இருக்கும். அடுத்த செகண்ட் சிக்மாவோட பர்சன்டேஜ் வந்து 13.6 இருக்கும். தேர்ட் சிக்மாவோட பர்சன்டேஜ் வந்து 2.15 இருக்கும். இது என்ன மீனிங்னா, நம்மளோட டீவியேஷன் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட டீவியேஷன் வேல்யூவோட ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அக்கரன்ஸ். இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸோட யூனிட் என்னது? வாட் எவர் வேரியபிள் வி ஆர் டெஸ்டிங், ரைட்? அப்போ y ஆக்சிஸோட யூனிட் என்னது? ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் த நம்பர் ஆஃப் அக்கரன்சஸ். எத்தனை டேப்ல இந்த வேல்யூ வந்துச்சு அப்படிங்கிற அந்த நம்பர்ஸ் ஆர் தட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கால்ட் is denoted on the y-axis. So the frequency will be high or peak at the average, and it will reduce according to the deviation. Okay, so deviation நடக்க நடக்க உங்களோட frequency கம்மியாயிட்டே இருக்கும். Based on that, the area of distribution curve is plotted. And total add பண்ணீங்கன்னா will have 99.999 something ஒரு percentage value. So 6 sigma ஓட percentage final percentage வரும். In this case, it is given as 99.7. And how are you going to check the tolerance and what methods? At first, we have a worst case method by calculating the average of individual tolerance. Then we have a statistical method. That's formula. Then we have 6 sigma method. What actually we are going to try to implement is, or try to assess, is the 6 sigma method. It's a representing the standard deviation, right? And you can compare the values of the percentage in the above graph with the defects per million opportunities. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேஸ்ல per million வச்சு தான் நம்ம யூனிட்ஸ்லாம் கால்குலேட் பண்றாங்க. அதாவது ஒவ்வொரு 10 லட்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு எவ்வளவு டிஃபெக்ட் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு 2 சிக்மா லெவல் ஆஃப் ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி பிராக்கெட்ல டேபிள்ல ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, எந்த அளவுக்கு நம்மளோட டீவியேஷன்
ஆர் நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு. ஓகே, நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல் வந்து 2 சிக்மாவா இருந்ததுன்னா இட் இஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் பர் மில்லியன் இஸ் 308.537 டிஃபெக்ட்ஸ். அதாவது உங்களுக்கு ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி கம்மியா இருக்க டிஃபெக்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கும். இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். பட் டைரக்ட்லி இஃப் யூ லுக் இன்டு 6 சிக்மா the defects per million is 3.4. அதாவது 10 லட்சம் ப்ராசஸ்ல சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு என்ட்ரி பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கம்ப்யூட்டர்ல என்ட்ரி பண்ணும்போது ரெக்கார்ட்ஸ் என்ட்ரி ஆகிட்டே இருக்கும் கரெக்டா. ஸோ ஒரு 10 லட்சம் என்ட்ரி பண்ணும்போது there will be a chance for having only 3.4 mistakes in the total 10 lakh entries. That level of accuracy is called 6 sigma. ஸோ அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன அப்ரோச் மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணோம்னா DMAC, which is define, measure, analyze, improve and control. ஸோ இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி 6 சிக்மா கான்செப்டை வந்து இந்தியாவில் யார் வந்து அதிகமா பெஸ்ட் அச்சீவ் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரியுமா? Have you heard any documentaries or news about it? இந்தியாலே வந்து யார் பெஸ்ட் 6 சிக்மா கான்செப்டை அச்சீவ் பண்றதுல? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓகே சார், மத்தவங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நோ சார். ஓகே, ஸோ அந்த கிளாஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆர்டிகல்ஸ். மும்பைன்னு சொன்ன உடனே நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? ஒரு பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிஸா இருக்கும்னு நினைப்பீங்க. அப்படி கிடையாது. இந்த டப்பாவால இருப்பாங்கல்ல, தட் இஸ் த பர்சன் ஹூ இஸ் collecting the lunch box from various households and distributing it to their own family members who are employed in the offices. Okay, இப்போ காலையில லஞ்ச் வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துட்டு போறதுக்கு டைம் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? they would prefer to make it delivered from home. ஸோ இதை வந்து டெலிவர் பண்றதுக்கு மும்பைல டப்பாவாலாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய குரூப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் நெட்வொர்க் இருக்காங்க. ஸோ இந்த எம்ப்ளாயிஸ் வந்து they are not well educated but they are well organized to achieve what their objective is. நிறைய கைண்ட் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஏரியாஸ் இருக்கும். அண்ட் நீங்க ஒரு நெட்வொர்க் வந்து இமேஜின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டுல இருந்து you have to supply the dabba, that is a lunch box, to the required person at the required office at the required address. இப்போ நான் வந்து ஒரு ஏரியால கலெக்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லஞ்ச் பாக்ஸ். அப்போ அதை வந்து நான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா ஐ ஹவ் டு கோ டு வேரியஸ் வேரியஸ் ஜோன்ஸ்க்கு நான் போக வேண்டியிருக்கும் இந்த சிட்டி. தட் would be very difficult for one person. பட் இதுவே there are a group of persons, I collect the boxes from one particular area, then I meet at a centralized ஒரு லொகேஷன்ல போய் மீட் பண்றேன். ஓகேவா? தென் அதே போல எல்லாரும் வந்து அவங்கவுங்க இருக்கிற ஏரியால இருந்து லஞ்ச் பாக்ஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு சென்ட்ரல் ஏரியாவுக்கு வராங்க. வந்த உடனே now they are going to mix the lunch box. இப்போ யார் யாரு எந்தெந்த ஆஃபீஸ்க்கு போறாங்க, எந்தெந்த ஏரியால இருக்கிற ஆஃபீஸ்க்கு போறாங்க அப்படிங்கறத பிளான் பண்ணிக்கிட்டு they have to collect the dabba from all other members related to that particular address with which I am going to go. இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சென்ட்ரல் லொகேஷன் போயிட்டேன். ஓகே, இப்போ நான் வந்து கோடம்பாக்கம்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு என்னோட சென்ட்ரல் லொகேஷன் ஹப்புக்கு போயாச்சு. போயிட்டு இப்போ நான் வந்து சைதாப்பேட்டில் வந்து நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறேன். பட் நான் கோடம்பாக்கம் கலெக்ட் பண்ண எல்லா லஞ்ச் பாக்ஸும் சைதாப்பேட்டை சேர்ந்தவங்களா இருக்காது இல்லையா? ஒருத்தவங்க ஒரு ஏரியால ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, என்ன மாதிரியே நிறைய பேர் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க கிட்ட இருந்து நான் லஞ்ச் பாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவேன். யாரெல்லாம் சைதாப்பேட்டுக்கு டெலிவர் பண்ணணுமோ அதை கலெக்ட் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி என்னோட லஞ்ச் பாக்ஸ் வந்து எங்கெங்க டெலிவர் பண்ணணுமோ அதுக்கு உண்டான ரிலேட்டட் பர்சன் கிட்ட நான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவேன். ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு தான் நான் இப்போ சைதாப்பேட்டுக்கு உண்டான எல்லா லஞ்ச் பாக்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஐ வில் நவ் மூவ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் டு சைதாப்பேட். தென் டு மை
required location I reach, then ஒரு ஆஃபீஸா போயிட்டு எந்த பர்டிகுலர் பர்சன் டெலிவர் பண்ணணுமோ ஐ வில் டெலிவர் த லஞ்ச் பாக்ஸ். ஸோ இது ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் அண்ட் வித்தவுட் எனி சாஃப்ட்வேர்ஸ். இதை நான் வந்து பேசும்போது யூ கேன் ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் மெனி டெலிவரி சாஃப்ட்வேர்ஸ், ரைட்? தட் டூ பர்டிகுலர்லி சாப்பாடு பற்றி பேசும்போது உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தோணும். பட் ஆப்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இல்லாமல் இது வந்து பல வருஷமா முன்னாடியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டு இருந்தது. இந்த பெரிய எக்ஸாம்பிளை வந்து நான் ஏன் வந்து இங்க டாலரன்ஸ் அந்த 6 சிக்மாவோட கம்பேர் பண்றேன்னா, இந்த டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, டிஃபெக்ட்னு அர்த்தம் the chance of mistake occurring, right? நான் ஒரு பாக்ஸை வந்து கரெக்டா சேர்க்கலன்னா கூட எனக்கு அது ஒரு டிஃபெக்ட். அந்த மாதிரி இந்த ஒரு மேனுவல் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணும்போது வித் குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் நிறைய டிஃபெக்ட்ஸ் வர சான்சஸ் இருக்கு. அதுல அவுட் ஆஃப் 10 lakh chances the chance of mistake occurring is less than 3.4. That is, and the Mumbai Dabbawalas, they follow a 6 sigma concept with high level of accuracy. And there are many articles stating about appreciation and அதை வந்து நிறைய பேர் ஸ்டடி பண்றாங்க even in foreign countries on how effectively these Dabbawala operate on a day-to-day basis. So that is what here it is: define, measure, analyze, improve, and control. Remaining, we will see next class about the analysis.